Hi friend, we are going to learn third unit. Sub-unit is Let's March. Friends, we have already started Let's March. We have seen part 1 before this. Now let's see next passage. In this speech, Kailash Satyarthi says, friends, the Nobel Committee has generously invited me to present a lecture. Respectfully, I am unable to do that because I am representing here the sound of silence, the cry of innocence, and the face of invisibility. I represent millions of those children who are left behind, and that's why I have kept an empty chair here as a reminder. I have come here only to share the voices and dream of our children because they are all our children. Gestures to everyone in the audience. I have looked into their frightened and exhausted eyes. I have held their injured bodies and felt their broken spirits. 20 years ago, in the foothills of the Himalayas, I met a small, skinny child laborer. He asked me, is the world so poor that it cannot give me a toy and a book instead of forcing me to take a gun or a tool? I met with a Sudanese child soldier. He was kidnapped by an extremist militia. As his first training lesson, he was forced to kill his friends and family. He asked me, what is my fault? Friends, all the great religions teach us to care for our children. Jesus said, let the children come to me, do not hinder them, for the kingdom of God belongs to them. The Holy Quran says, kill not your children because of poverty. Friend, there is no greater violence than to deny the dream of our children. Therefore, I refuse to accept that all the temples and mosques and churches and prayer houses have no place for the dream of our children. I refuse to accept that the world is so poor when just 1 week of global military expenditure can bring all the children to classroom. I refuse to accept that all the laws and constitution, police and judges are unable to protect our children. I refuse to accept that the shackles of slavery can ever be stronger than the quest for freedom. I refuse to accept here. Now let's see new words from this passage. Generously, सन्मानपूर्वक, respectfully, आदरपूर्वक, representing, प्रतिनिधित्व, the sound of silence, शांततेचा ध्वनी, innocent, निष्पाप, face of invisibility, अस्पृश्यतेचा चेहरा, represent, प्रतिनिधित्व, gesture, हावभाव करणे, audience, प्रेक्षक, फ्रायटन, घाबरलेले, एक्झॉस्टेड, थकलेले, इंज्युअर्ड, जखमी, स्पिरिट्स, मने, फुटहिल्स, पायथे, स्किनी, हडकुळा, लेबरर, मजूर, इंस्टेड ऑफ च्याऐवजी, टूल, हत्यार, चाइल्ड सोल्जर, बालसैनिक, किडनॅप, अपहरण, एक्स्ट्रीमिस्ट, जहालमतवादी, मिलिशिया, सेना, रिलीजन्स, धर्म, हिंडर,
थोपवणे, पॉवर्टी गरिबी, व्हायलन्स चुराडा करणे, देअरफोर म्हणून, मॉस्क मशिदी, एक्सपेंडिचर खर्च, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, प्रोटेक्ट संरक्षण, सॅकर्स बेड्या, क्वेस्ट ध्येय. मित्रांनो, आता आपण या पॅसेजचा मराठीतून अर्थ पाहू. या ठिकाणी कैलास सत्यार्थी पुढे काय म्हणतात बघा. फ्रेंड, द नोबल कमिटी हॅज जनरसली इन्व्हायटेड मी टू प्रेझेंट अ लेक्चर. म्हणजे या ठिकाणी त्यांनी असं म्हटलेलं आहे, मित्रांनो, नोबल समितीने मला इथे सन्मानपूर्वक व्याख्यान देण्यासाठी निमंत्रित केले आहे. नेक्स्ट, रिस्पेक्टफुली आय एम अनेबल टू डू दॅट बिकॉज आय एम रिप्रेझेंटिंग हिअर द साऊंड ऑफ सायलेन्स, द क्राय ऑफ इनोसन्स अँड द फेथ इन विजिबिलिटी. बघा, याचा अर्थ या ठिकाणी असा आहे, परंतु आदरपूर्वक मी हे करू शकत नाही कारण मी येथे शांततेच्या ध्वनीचे, निष्पाप आक्रोशाचे आणि अदृश्यते मागील चेहऱ्याचे प्रतिनिधित्व करीत आहे. पुढचं वाक्य बघा. आय रिप्रेझेंट मिलियन्स ऑफ दो चिल्ड्रन हु आर लेफ्ट बिहाइंड अँड दॅट्स वाय आय हॅव केप्ट अन एम्प्टी चेअर्स हिअर ॲज अ रिमाइंडर. मागे राहिलेल्या लाखो मुलांचे मी प्रतिनिधित्व करीत आहे आणि त्याचे स्मरण म्हणून मी एक खुर्ची रिकामी ठेवली आहे. नेक्स्ट, आय हॅव कम हिअर ओनली टू शेअर द व्हॉइसेस अँड ड्रीम ऑफ अवर चिल्ड्रन बिकॉज दे आर ऑल अवर चिल्ड्रन, जेस्चर टू एव्हरीवन इन द ऑडियन्स. आय हॅव लुक इन टू their frightened and exhausted eyes. बघा, मी येथे केवळ त्या मुलांचे आवाज, त्यांची स्वप्ने पोचवण्यासाठी आलो आहे कारण ती सर्व आपले सर्वांची मुले आहेत. पुढे बघा, प्रेक्षकांकडे निर्देश करत ते म्हणतात, त्यांचे भयभीत आणि थकलेले डोळे मी पाहिले आहेत. आय हॅव held their injured bodies and felt their broken spirit. बघा, याचा अर्थ असा आहे, त्यांचे जखमी शरीरे या हाताने सावरली आहेत आणि त्यांच्या व्यथित मनातील भावना मला जाणवल्या आहेत. नेक्स्ट, 20 years ago in the foothills of the Himalayas I met a small skinny child laborer. बघा, याचा अर्थ 20 वर्षापूर्वी हिमालयाच्या पायथ्याशी मला एक लहानसा बालमजूर भेटला होता. पुढे बघा, ही आस्क्ड मी इज द वर्ल्ड सो पुअर दॅट इट कॅनॉट गिव्ह मी अ टॉय अँड अ बुक इन्स्टेड ऑफ फोर्सिंग मी टू टेक अ गन ऑर अ टूल. बघा, याचा अर्थ इथे त्याने मला विचारले, जग इतके गरीब आहे का की ते मला एक खेळणे आणि पुस्तक देऊ शकत नाही, पण त्याऐवजी माझ्या हातात जबरदस्तीने बंदूक किंवा हत्यार कोंबते. पुढे बघा, आय मेट विथ अ सुदानीज चाइल्ड सोल्जर. ही वॉज किडनॅप्ड बाय अन एक्स्ट्रीमिस्ट मिलिशिया. बघा, याचा अर्थ या ठिकाणी एका सुदानी बालसैनिकाला मी भेटलो. त्याचे सैन्यात नसलेल्या परंतु लष्करी शिक्षण घेतलेल्या एका जहालमतवादी सेनेने अपहरण केले होते. ॲज हिज फर्स्ट ट्रेनिंग लेसन ही वॉज फोर्स्ड टू किल हिज फ्रेंड अँड फॅमिली. बघा, याचा अर्थ त्याच्या पहिल्या प्रशिक्षण धड्यामध्ये त्याला त्याच्या मित्राला आणि कुटुंबाला ठार मारायला सांगण्यात आले होते. ही आस्क्ड मी व्हॉट इज माय फॉल्ट. माझा दोष काय आहे त्याने मला विचारले. नेक्स्ट, फ्रेंड्स, ऑल द ग्रेट रिलिजन्स टीच अस टू केअर फॉर अवर चिल्ड्रन. जीसस सेड, लेट द चिल्ड्रन
कम टू मी, डू नॉट हिंडर देम, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड बिलॉंग टू देम. बघा याचा अर्थ या ठिकाणी मित्रांनो, सर्व महान धर्म आपल्या मुलांची काळजी घेण्यास शिकवतात. येशूने म्हटले आहे, मुलांना माझ्याकडे येऊ द्या, त्यांना थोपू नका, कारण ईश्वराचे हे विश्व त्यांच्यासाठी आहे. नेक्स्ट, द होली कुरान सेज, किल नॉट युअर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी. म्हणजे पवित्र कुराणात म्हटले आहे, गरिबीमुळे आपल्या मुलांना मारू नका. नेक्स्ट, फ्रेंड्स, देअर इज नो ग्रेटर व्हायलन्स दॅन टू डिनाय द ड्रीम ऑफ अवर चिल्ड्रन. म्हणजे मित्रांनो, मुलांच्या स्वप्नांचा चुराडा करण्या एवढा दुसरा कोणताही मोठा गुन्हा नाही, असं या ठिकाणी त्यांनी म्हटलेलं आहे. बघा, देअरफोर आय रेफ्यूज टू ॲक्सेप्ट दॅट ऑल द टेम्पल्स अँड मॉस्क्स अँड चर्चेस अँड प्रेयर हाऊसेस हॅव नो प्लेस फॉर द ड्रीम ऑफ अवर चिल्ड्रन. बघा याचा अर्थ या ठिकाणी, आणि म्हणून मंदिरे, मशिदी, चर्च आणि प्रार्थनागृहामध्ये आपल्या मुलांच्या स्वप्नांसाठी स्थान नाही, हे मला मान्य नाही. नेक्स्ट, आय रेफ्यूज टू ॲक्सेप्ट दॅट द वर्ल्ड इज सो पुअर वेन जस्ट 1 week ऑफ ग्लोबल मिलिटरी एक्सपेंडिचर्स कॅन ब्रिंग ऑल द चिल्ड्रन टू क्लासरूम. म्हणजे संपूर्ण जगाच्या लष्कराच्या एका आठवड्याच्या खर्चात जगातील सर्व मुलांना शाळेपर्यंत आणता येणार नाही, एवढे हे जग गरीब आहे, हे मला मान्य नाही. नेक्स्ट, आय रेफ्यूज टू ॲक्सेप्ट दॅट ऑल द लॉज अँड कॉन्स्टिट्यूशन्स, पोलीस अँड जजेस आर अनेबल टू प्रोटेक्ट अवर चिल्ड्रन. म्हणजे सर्व कायदे आणि संविधान, पोलीस आणि न्यायाधीश आपल्या मुलांना संरक्षण देण्यास असमर्थ आहेत, हे मला मान्य नाही. नेक्स्ट, आय रेफ्यूज टू ॲक्सेप्ट दॅट द सायकल्स ऑफ स्लॅव्हरी कॅन एव्हर बी स्ट्रॉंगर दॅन द क्वेस्ट फॉर फ्रीडम. आय रेफ्यूज टू ॲक्सेप्ट हिअर. पुढे बघा, स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या ध्येयापेक्षा गुलामगिरीच्या बेड्या अधिक मजबूत असू शकतात, हे मला मान्य नाही, मी हे मान्य करू शकत नाही, असं या ठिकाणी कैलाश सत्यार्थी यांनी म्हटलेलं आहे. वी विल सी रिमेनिंग पॅसेजेस इन दी नेक्स्ट व्हिडिओ. धन्यवाद.